أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men demanda 3-chi dars bilan kelaman inshaalloh. 3-chi va'z. Bugun siz ko'p ekan, alhamdulillah. Sizning menda dars bo'ldimi hali? Dars bo'ldi. Darsga butunsa shu yerilaringmi? Bizda yerilar xotin-qizlar. Xotin-qizlar ko'plar. Ayroqlar to'g'ri o'qilarmi? Yo'qmi? Mana shu ilm turunda bugun va'z silasi kelaydi. Baxт turunda da, ilm turunda da, ilmning oluvning fazilati turunda, ustunligi turunda endi. Ko'p oyatlar, hadislar kela ilm turunda. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qul robbi zidni ilma." Toha surasi 114-oyat. Allah da Qur'oni Karimda aytadi: "Aytsin, Robbim mening ilmimni usta." Mana hatto Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatida da, hadislarida da kelar, duo qilу. Ya'ni ilm olar oldindan duo qilishga kerak, Allohdan duo so'rashga kerak. Chunki Alloh taolaning qo'lida ilm. Ham Alloh taola ilmni beradi. Inshaalloh. No ilm ol bulay gana түгел. Onun ortidan yeriga kerak. Ilm ol sizga iga kelmey o'zi. Baka sen ilmning qulun bo'lmaysan, u senga kelmey. Baka sen ilm ortidan yermaysan, u senga kelmey. Na bir hadis aytasi kela, Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisi kela, tavakkal turunda kela. Agarda siz qush qibik tavakkal qilsangiz, mana qush nishib tavakkal qila Alloh taolaga, Alloh taolo sizga rizqni qushqa bergan kibik berar edi. Ya'ni shin ko'ngildan sen Alloh taolaga to'yansan, mana rizq izlaganda Alloh taolo sizga rizqni berar edi, qushqa kibikdi. Erta bilan qush yeb keta, qorni bo'sh, osh qozoni bo'sh. Aqoyta osh qozoni to'liq. Shu hadisdan olimlar aytadilar, mana qarag'iz dey, qush ol tik yotami? Yo'q. Onlar betinde rizq ko'kdan kelmey. Ol ishib keta, ol izli rizqni, Alloh taolo nisa berdi onlar. Qanotlar berdi, mumkinchilik berdi rizqlarga. Shuni qo'llanib, ol rizq izlab, Alloh taolo rizqni beradi. No ol rizqni izlaganda o'zining qanotına to'yanmay, o'zina to'yanmay, to'yana Allohga. No shu vaqtda izlab keta rizqni endi. Bizda agarda ida yotsak, uyga ilm kelmey. Munda kelib ilm olishga kerak, talab etishga kerak. Ilm aybir, ol bek hurmatli aybir. Uni Alloh qina beradi. Mesela mol mülket, akşa kişiga kelerga mümkün сразу же. Mesela ota ana mesela ölüp gitti iken sana miras malı qala. Eğer ota ana boy iken sana miras malı ko'payib qala mesela. Моментально sen boyarga mümkün. Ilim ati aniden моментально sana qolmay. Ilimni öğrenirge kerak. Yıllar boyu öğrenirge kerak. Ana даже aytadilar, bir xalqda shunday aytgan so'z bor. Tege ilmni oludi qiyini nasa bilan, ina bilan qozagan kibikdi. Mana qiyini hatto mana nasa bilan, kurak bilan qozib qorik, kurak bilangina. Qo'shan biz sonda qozib ishtabız. Bu ina bilan qozarga kerak. Ilm ol dengiz. Ilm ol bularga kelmay, onu o'rganishga kerak. Onu bu nasihat men o'zimga da ham sizga da endi. Ilmni birinchi kerak tinlarga, ilmni olganda. To'ysman biz kelamiz, tinglaymiz. Andari tinglag'ash shu o'ylarga, fikrlarga kerak, razmishlayt надо nada etим. Andari shu ilmni yodlarga, andari shu ilmni amal qilirga. Andari shu ilmni kishilarga to'ratırga. Yani ilim biriga. Şu vaqtda gana
сиңа гыйлем яхшы итеп киләчәк иншалла. Менә беренче тыңларга кирәк. Андары уйларга, фикерләргә кирәк, нәрсә турында монда сүз бара. Монда бит инде безнең Коръән аятлар килә. Хадислар килә. Ислам диненең гыйлеме алына, чыгана кайдан? Коръәннән һәм Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу хадисләреннән. Менә бу гыйлем. Беренче шушы гыйлемне тыңларга кирәк. Тыңлаганнан соң уйларга, фикерләргә кирәк. Андары ятларга кирәк. Андары гамәл кылырга. Андары гамәл кылганнан соң берәр кешегә сөйләргә. Яисә дәрес бирергә, яисә гыйлем бирергә, яисә вага сөйләргә. Ул вакытта сиңа гыйлем яхшы итеп керәчәк иншалла. Менә элекке заманда яшәгән сахабалар булган бит инде. Сахабалар Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу күргән кешеләр. Күреп иман китергән кешеләр. Һәм шушы иманда вафат булган кешеләр. Бу сахаба дип атала. Гумар бин Хаттаб аларның арасында булган зур сахаба. Ул Аль-Бакара сүрәсен 12 ел ятлаган. Бүген көндә Коръәнне 2 елда ятлыйлар, 3 елда ятлыйлар, 4 елда ятлыйлар. Менә тахфиз дигән теге университетлар бар бит инде. Анда факультет бар, тахфиз. Тахфиз ул Коръәнне ятлый торган факультет инде. Шунда барып Коръәнне өйрәнәләр. Кемдер 2 елда, кемдер 3 елда, кемдер 4 елда аны ятлыйлар, ятлап бетерәләр инде. 600 ничәдер бит. 604 битме ялгышмасам инде. Гумар бин Хаттаб ничә Коръәнне ятлаган. Менә сезгә әйткәнчә. Беренче ул укыган. Андары уйлаган, фикерләгән. Андары гамәл кылган. Менә шулай итеп Аль-Бакара сүрәсен 12 ел ятлаган. Менә күп сахабалар алар теге беренче укып, гамәл кылып, андары ятлаганнар. Коръәннең бит инде теге максаты ятлауына түгел. Аны гамәл кылырга кирәк. Әгәр дә син Коръәнне гына укып, гамәл кылмасан, ул файда китерми. Менә мәсәлән, син университетта укыдың икән 7 ел медицинскийда. Мәсәлән, идеме 7 ел. Анда күпме университет, күпме ординатурада укыйлар, 7 ел, 8 ел анда укыйлармы? Яндары раз ул эш буенча эшләмисең, куядыр анда шабашка китәсең. Син шушы 7-8 ел укыган гыйлемең алай күп файда бирмәячәк, чөнки ул буенча син эшләмисең. Шулай ук безнең дини гыйлемдә кирәк гамәл кылырга, ул вакытта гына ул файда бирәчәк. Менә гыйлем алыр алданнан кирәк дуга кылырга. Рабби зидни гыйлман нафиган. Менә истә калдыр шушы дуганы. Рабби зидни гыйлман нафиган. Раббым Аллаһ миңа файдалы гыйлемне өстә. Ни өчен монда файдалы гыйлемне дип килә хадистә? Чөнки файдасыз гыйлем дә бар. Католик кешегә файда китерми, зыян гына китерә. Мәсәлән, сихр гыйлемне өйрәнү ул харам. Ул аны өйрәнәсең, ул сиңа 2 дөньяда да зыян китерәчәк. Аны өчен күпме гынах алачаксың, аны өчен тамукта янашаксың, Алла сакласын. Һәм башка харам гыйлемнәр бар, кайсысы өйрәнергә ярамый. Шуның өчен без Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Рабби зидни гыйлман нафиан, я Раббым Алла миңа файдалы гыйлемне өстә дип. И һәр вакытта да шушы дуганы укысак, менә өйдән чыгып киттең гыйлем алырга. Шушы дуганы укыдык. Аллаһка мөрәҗәгать иттек. Гыйлем алар алдыннан килдек, мәсәлән, шушы дуганы укыйк. Нуга дуга укыганда тел белән генә түгел, безнең йөрәк белән Аллаһка мөрәҗәгать итәргә тиеш, шулай ук. Без аңларга тиеш, то без гыйлемгә мохтаҗ. Без гыйлемгә мохтаҗ. Мохтаҗ булгач, без чын күңелдән, ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Мин гыйлемгә мохтаҗ, я Раббым Алла, син галим, миңа гыйлемне бир дип, файдалы гыйлемне бир дип, шулай итеп Аллаһка мөрәҗәгать итәбез. Һәм гыйлем алганда тырышабыз. Ягъни, әгәр дә син гыйлем алганда, мәсәлән, килдең монда мәчеткәме или дәрескәме, әгәр дә син монда үзенең памятны,
Фкүл шәйт итмәсән, рушәйт мышлый. Әллә нәрсә турында гел уйлап торсан, ул вакытта сиңа гыйлем ала күп килмәячәк. Теге мәктәптә дә укыганда да теге укытучылар шундай теге нәрсә әйтәләр иде. Смотрю в книгу, вижу фигу дигән инде. Безгә дә шулай булмасын иде теге китапка карап, на самом деле укытучыга карап без гыйлем алып китергә тиеш, иншалла. Но гыйлемне кайткач, бу сезгә дә үземә дә теге үгет насихат өйгә кайткач аны кабатларга кирәк. Әйтәләр, дәрестә гыйлемне ди кеше 10% ала ди. 90% өйдә кабатлап ала ди. Но дәрестә 10% булмаса, теге 90% юкка чыга дип әйтәләр. Дәрескә дә килергә кирәк, укытучыга да укырга кирәк, но өйгә кайтып кабатларга кирәк. Шул вакытта сиңа әйбәт күбрәк, файдалырак, бәрәкәтрәк була гыйлем алу. Гыйлем сиңа бәрәкәтлерәк булачак иншаллах. Аннары гыйлем алганда без анара тиеш, ни өчен без гыйлем алабыз? Нәрсә ул нинди файда безгә бирә? Нәрсәгә без монда киләбез? Нәрсә ул безгә файда китерә? Менә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, Аллаһ Тәгаләнең йортында җыелсалар кешеләр ди. Менә бу Аллаһның йорты. Анда ди Аллаһ Тәгаләдән нәрсә? Тынычлык иңә ди. Фәрештәләр төшәләр ди. Ягъни фәрештәләр каплыйлар. Ягъни менә монда без аларны күрмибез. Фәрештәләр күп хәзер иншаллах. Шундый фәрештәләр бар, кайсылар эзләп йөриләр зикр мәҗлисен, гыйлем мәҗлисен. Без монда хәзер гыйлем мәҗлисендә утырабыз. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям бер вакыт мәчеткә кергәч күрә, ике группа утыра инде кешеләр, мусламаннар инде. Бер группа мусламаннар зикр тартып утыралар. Аларны Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям мактады, бик яхшы диде. Икенче группа утыра гыйлем алып. Ул гыйлем ала торган группа яна утырды. Буларны мактады, но булар яна утырды. Бу күрсәтә, гыйлем алу зикр тасбихтан да улырак, хәйлерәк икән, файдалырак икән. Чөнки без зикр тасбих әйтеп үзебә файда китерәбез. Гыйлем алып үзебезгә дә, башкаларга да файда китерәбез. Чөнки без гыйлем алып үзебезнең хаталарыбызны киметәбез, үзебезнең гынахларыбызны киметәбез. Хаталар, гынахлар кимегәч, ул кешеләргә әзрәк зыян сала башлый. Аңар бәрәкәт килә башлый. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Кул хәл ястави аллазина яғламун ва аллазина ла яғламун." Әйт син ди, бер дәрәҗәдә буламы ди, белгән кешеләр һәм белмәгән кешеләр ди. Az-Zumar surасы 9-нчы аят. Ягъни гыйлемле кеше, гыйлемсез кеше дип әйтәбез инде. Гыйлемле кеше, мәсәлән, хәтта бу алык дөньяви әйберне инде, мен дөньяви гыйлем. Дини тем более инде. Дөньяви гыйлем без инде алабыз. Мәктәптә 10 ел укыйбыз. Хәзер 11 ел укыйлар инде. Мархаләле детский садикта да күпмедер гыйлем алалар. Андары университетка керәбез, аны бетерәбез. Кемдер дальше аспирантурадан да бетерә. Гыйлем алган кеше, аның гыйлеме бар. Ул может өстәрәк дәрәҗәле урында эшләргә. Кем только мәктәпне генә бетерде, мәсәлән, башка укымады или вообще анда 9 классны гына бетердеме? Әлбәттә, аның дәрәҗәсе шул кадәр генә булачак, күп аның гыйлем бар. Гыйлем аркылы кешенең дәрәҗәсе арта. Бу дөньяви мәсьәлә буенча әйтте мин, ахирави, дини гыйлем. Дини гыйлем ул безгә постоянно кирәк. Менә хәзер менә пенсия чыккач намаз укый башлыйм, намаздан гыйлем ала башлыйм дип әйтүчеләр бар бит. Разве пенсия чыккач гыйлем алара куштырды Аллаһ Тәгалә безгә? Да, элек может теге кемдер мөмкинчелек булмады совет заманында гыйлем алырга. Ул хәзер намазга басы гыйлем ала, ул аңар бик күп файда китерә, әлбәттә, мин файда китерми дип әйтмим. Но кайчан гыйлем алырга файдалырак? Яшь вакыттан ук бу или карт вакыттамы? Яшь вакыттан ук. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямның хадисендә килә бит.
5 нәрсәнең кадерен бел, 5 нәрсә килгәнче хәтле. Үзенең тормышының кадерен бел, үлем килгәнче хәтле ди. Беренчесе, андары яшьлегеңнең кадерен бел, картайганчы хәтле диде. Икенчесе, андары бой вакытының кадерен бел, факирлек килгәнче хәтле ди. Андары сәламәтлегенең кадерен бел, шир килгәнче хәтле. Бишенчесе, буш вакытының кадерен бел, шөгыль килгәнче хәтле ди. Монда кадерен бел дигән сүз, куллан дигән сүз, шушы 5 нәрсәне куллан, 5 нәрсә килгәнче изгелекдә куллан дигән сүз. То есть шайтан яшьләр белән уйный, син әле яшь, әле пенсия чиккәч намаз укысын, әле син яшь, клубка рәхәтләнә бир әле. Монда йөр, син әле намаз укырга. Кем гарантия бирәс, что син пенсия яшькә хәтле җитәсен? Теге бер бабай бергә бер мәчеттә эшләгән ик, ул завхоз булып эшләде, мин инде анда имам булып эшләдем Татарстанда. Шул бабай әйтә инде. Бер кешене өндәдем ди намаз укырга. Әле пенсия чыккач өлгеребез әле. Мен әйтәм, кулны күрсәт әле, кулында син берәр нинди печать бармы соң Аллаһ Тәгаләдән, что син пенсия хәтле җитәсен ди мин. Гарантия бармы соң синең ди. 20 яшьләрдә үләләр, 5 яшьтә дә үләләр, 30-да да үләләр бит инде. Менә зиратка барып кара, анда мәсәлән, анда картлар гына түгел бит, яшьләр күп анда. Яшьләр күп анда ята. Беренчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, нәрсә дип, үзеңнең тормышыңның кадерен бел, нәрсә үлем килгәнче хәтле. Тормыш син әле пока җаның тәнендә, пока син үлмәдең. Куллан Аллаһ Тәгаләне зикр, тасбихлар ит. Мәчеткә кил, гыйлем ал, Коръән укы. Үлеп киткәч син моны мөмкинчелеге ышкындырасың, ул вакытта син эшли алмыйсың уж. Чөнки кабергә кергәч, анда намаз уку юк. Анда зикр, тасбих әйтү юк. Анда инде изгелек кылу юк. Сианда уже урнашасың, все Аллаһ Тәгалә сиңа дөньяда нәрсә эшләдең, шуны бирәчәк иншалла. Кире кайту юк. Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә бит анда. Кашан кафир кеше или зур гынахлы кеше үлә икән. Менә бу җан чыкты. Аллаһка мөрәҗәгать итә, җан чыгу белән. Нәрсә дип әйтә? Я Рабб, мала мине кире кайтарты. Ни өчен ул дөньяга кайтасы килә? Аны монда йорты калдымы? Или балалары калдымы? Или дипломы калдымы? Машинасы калдымы? Или зур семьясы калдымы? Ярата кадәр хатыны калдымы? Аны өчен түгел ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул кире кайтуны сорый ди. Ни өчен? Әйтә, изгелекләрем калды ди. Кире кайтар, мин изгелекләрне эшләрем, мин үземне хатаны аңладым дип Аллаһка мөрәҗәгать итә. Но Аллаһ Тәгалә әйтә, юк, син уже кире юл юк. Хатта әйтә, мин сине кире кайтарсам да ди, бу синең сүзләрең генә ди. Бары шул гынахта буласың ди. Бер хәзрәт, теге гыйлемне хәзрәт вагазда сөйли, мин яптырый идем, ничек инде менә кеше теге дөньяга китеп барды. Анда азапны күрде, аңлады, үзенә хатасын кире кайтарса, Аллаһ Тәгаләне бар шул гынахта булачак. Нишәп шулай микән? Нишәп шулай менә? Аңладым ди, больниста ятканда ди. Менә больниста ятканда ди, мине хәзрәт икәнне белгәннәр ди. Килделәр ди, хәзрәт минем өчен дуа кыл әле ди. Монда сунысы. Аллаһ рәхмәте яусын. Больниста, мин белмим, анда атеистлар бар микән, юк микән, анда бөтен кеше Аллаһка ышанган бугай инде. Потому что больниста Аллаһның ярдәме кирәк бит инде. Монда больниста врачлар да ярдәм ит алмаса, ул вакытта бит инде Аллаһка мөрәҗәгать итә. Больниста ди ятканда ди хәзрәт әйтә, мине хәзрәт икәнен белгәч ди, дуга сорарга килделәр ди. Дуга сорадым, алар өчен ди, андары больнистан чыккач, күпмедер вакыт үткәч, аларны чыратам ди. Аллаһ уже кирәк түгел ди, все уже. Все уже динен оныткан, Аллаһны оныткан, уже все кирәк түгел. Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә бит:
мөшрикләрнең хәлләрен. Теге путка табынучылар бар бит, асынымнар табынучылар. Корабльдә барганда ди, теге шторм башлангач, алар Аллаһка мөрәҗәгать итәләр ди. Как без аларны исән имин чыгарабыз ярга ди, тоже Аллаһка тиңдәш кыла башлыйлар ди. Менә имансыз кешенең хәле шундый икән. Бәла каза килде, Аллаһ кирәк, как Аллаһ та бәла казандан чыгара икән, уже все Аллаһ кирәк түгел. Больниста тоже ятканым бар, үземнең балалар белән ничәдер бер 10 ел элек примерно булгандыр инде. Бер ират кирде анда инде. Аның теге монда нәрсәдер тамагы шешкән. Аңар операция назначать иткәннәр инде, 1-2-3 көн анда больниста әзрәк ятып торга, пока еще әзер түгел дип, 2-3 көннән соң операция ясыйбыз дип әйткәннәр инде. Ул ират инде теге татар, мәйтәм, килдем дә Аллаһка ышанасыңмы соң ди, ышанам ди. Нәва мин синең өчен дуа кылыйм әле дип әйтәм инде. Дуа кылыйммы? Кыл ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисе бар шундый. Кемдә кем шушы дуганы кыла? Авыркан кешегә. Әс-Аллаһу азим, Раббил арши азим ан яшфияк дигән сүзин. Моның мәгънәсе бийек Аллаһтан, бийек арш иясеннән, Я Раббым, синнән сорыймын, шушы кешегә шифа бир. Менә Әс-Аллаһу азим, Раббил арши азим ан яшфияк 7 мәртәбә. Әгәр дә шушы кешенең әҗәле җитмәгән булса ди, кем өчен син дуа кыласың, бу дуа һичшиксез кабул булачак ди. Шушы дуа кылдым. Икенче көнне моның монда шишкәне кимеде. Мәйтәм, тагын кылыйммы соң? Кыл ди. Икенче көнне кылдым. Вообще авырту бетте моның инде. Аннары булар врачлар моны җибәрделәр, бар инде, все, синең бетте дип әйттеләр. Бу валлаһи дип әйтәм, на самом деле шулай булды. Мин үзем дуа кылдым, шулай булды. Мәйтәм бит инде сине Аллаһ та терелтте. Сиңа һәр кирәк намазга басарга, җомга килергә дигән. Белмим, андары баскам юк, анысы мин белмим. Менә Аллаһ терелтте бит инде моны. Аллаһ Тәгалә сәбәпсез терелтергә мөмкин. Но сәбәбен дә кылырга кирәк. То есть врачка да бара кирәк, даруны эчәргә кирәк. Но дару врач терелтми, Аллаһ Тәгалә терелтә, шифа бирүче. То есть врач или дару ул сәбәп булып тора, сәбәбен кылырга кирәк. Но шифа даруның кулында түгел, Аллаһның кулында. Шифа врачның кулында түгел, Аллаһның кулында. Шифа врачның кулында булса, бөтен кеше дәваланыр. Дәвам итәбез. Ярфағиллаху ләдина аману минкум вәләдина утул гилма дараҗат. Аллаһ Тәгалә әйтә Аль-Муҗадила сүрәсендә. Аллаһ Тәгалә дәрәҗәсен күтәрә, кайсылары да иман китерделәр ди, сезнең арагыздан ди. Һәм гыйлем ияләрен ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә кешенең дәрәҗәсен күтәрә, иман китереп, һәм андары гыйлем. Кем гыйлем ала, Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсен күтәрә. Дәрәҗәсен күтәрә, ул чыннан да шулай. Бер хәзрәт сөйләгәне, бер кеше ди, төрмәдә ди, дингә басты ди. Ягъни бүген көндә төрмәләрдә бар мәчетләр, бар ширкәүләр. Үземнең булганым бар анда. Менә 2008 или 9 еллардамы соң, истә түгел инде, муфтият аша мине чакырганнар инде, теге анда җомга алып барга. Бу Әлмәт шәһәрендә инде ул. Анда кирдем. Теге төрмәгә кергәч, күрәсең бит инде анда йөзләр теге нурсыз, анда бик алай нурлы йөзләр бик күренми. Но мәчеткә якынайган саен нурлы йөзләр күренә башлады. Менә кем дингә басты, аларның йөзендә нур чыга. Теге елмайып, кочаклап алдылар, кирдек анда, җима намазы укыдык, әлхәмдүлилләh. Менә андагы хәзрәт имам әйтте. Кем төрмәгә эләгә ди, төрмәдән чыккач, күбесе ди бар кир төрмәгә керә ди. Берәнин җинаять эшләп ди. Илле дәмәгән намазга басканнары ди, әле кире кергәннәре юк ди.
Чөнки намазга баскан кеше, гыйлем алган кеше, моның сознание переворот килеп чыга. Аның уже мышление икенче төрле. Җиният кылучы, аның мышление бер төрле, ул дөнья өчен. Ул может рекетир булырга, кешеләрне юл басар булырга, кешеләрне тартып алырга. Аның русча, то есть безнең телдә әйтмешчә акидасы, акида дигән сүз, убеждениесе дөнья өчен генә. Аның үлдеңдә беттең тегенә берни җавап бирәсе юк. Кем намазга басты, кем гыйлем ала, аның убеждениесе икенче. Юк, кабергә кергәч җавап бирәсе бар. Кыямәт көне бар. Аллаһ Тәгалә бар. Аллаһ Тәгалә иң гаделле зат. Ана өчен ул җәзаны бирәчәк. Моны анаган кеше уже төрмәдән чыккач, кире җинаят кылмый, кире төрмәгә керми. Шул уже дәрәҗәсе күтәргән була Аллаһ Тәгалә. Шулай бер хәзрәт сөйләгән, берсе ди төрмәдән чыккач ди, то есть төрмәдән намазга баскан ди. Төрмәдән чыккач ди, авызына авылына кайткач, халык аны имам итеп сайлады ди. Ул имам бул вазифасын үтәгән. Карагыз, җиниятчедән нинди кешегә әйләнгән имам кешегә. То есть муллага, хәзрәткә әйләнгән. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, кем иман китерде ди, дәрәҗәсен күтәрәм ди. Һәм гыйлем иясен ди, дәрәҗәсен күтәрәм ди. Кой вакытны карыйсың, мәсәлән, без бит инде мәктәптә укыдык, анда укытучылар, завучлар, директорлар. Шулык завучлар, шулык директорлар безгә килеп гыйлем алып китәләр. Бу Аллаһ Тәгалә дәрәҗәсен күтәргән түгелме, дәрәҗәсен күтәргән? Но безнең динебездә ярамый гыйлемне аларга дәрәҗә өчен. Без алабыз Аллаһ ризалыгы өчен. Просто Аллаһ Тәгалә үзе шулай итеп кешенең дәрәҗәне күтәрә. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, иман китергән кешенең ди, һәм гыйлем алган кешенең ди дәрәҗәсен күтәрәм ди. Әл-Муҗадала сүрәсе 11-нче аят. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә, иннама яхшаллаха мин гибадихил гулама. Фатир сүрәсе 28-нче аят. Дөрестә Аллаһ Тәгаләдән куркучылар ди, кем ди? Галимнар ди. Менә кем гыйлем алмый, аның тақвалыгы кичкенә. Бар шуны төшенчә тақвалык дигән сүз. Аллаһ Тәгаләдән курку. Ялышмасам, 4 рухи дәрәҗә бар. Бер хәзрәт әйтмешли, 4 рухи дәрәҗә бар. Ислам дәрәҗәсе бар, иман дәрәҗәсе бар, өстәрәк бу. Тақвалык дәрәҗәсе бар, муттақин дәрәҗәсе дип атала. Мухсин дәрәҗәсе бар, ихсан дәрәҗәсе. Ул менә рухи дәрәҗәләр. Ислам дәрәҗәсе ул кеше аңлады, әзрәк менә китаплар укып, может кемдер аңар вагаз сөйләгәндер. То, что намазга басарга кирәк. Ураза тотарга кирәк. Аны өчен тотмасан җәза булачак. Ул намазга басты. Но әле бу беренче баскычка гына менде әле. Аны артын гыйлеме юк әле. Бер хәзрәт әйтмешли, җил кайсы яктан теге, то есть ветер с какой стороны подует, ул аны җил алып китергә мөмкин. Рухи яктан инде. Атеист килә дә аның башын бутап китергә мөмкин, аның гыйлеме юк. Ул может динне ташларга. Или әзрәк намаз укый да, андары теге эшчеләр белән йөри дә, андары тегеләр эшчеләр намаз укымый бит инде. Алар белән бергә ярып, постепенно намазын ташлый. Чөнки моның гыйлеме юк. То есть ул просто 5 вакыт намаз гына укый. Икенче дәрәҗә иман дәрәҗәсе. Иман дәрәҗәсе нинди дәрәҗә ул? Иманның 6 баганасы бар. Иман китерү Аллаһка, иман китерү кемгә? Фәрештәләренә, иман китерү пәйгамбәрләргә, иман китерү китапларга, иман китерү кыямәт көненә, иман китерү язмышка, тәкъдиргә. Яхшысы да яманы Аллаһтан икәнне. Менә бу иман. Именно шушы иманның бар, шушы иман буенча гыйлем бирелә. Гыйлем. Аллаһ турында. Менә шундый фән бар, таухид дигән. Аллаһ Тәгаләне бер дип тану. Том китаплар язалар аның өчен. Ширк буенча, таухид буенча китаплар язалар. То есть таухид Аллаһ Тәгаләне бер дип әйтү, ширк Аллаһка тиңдәш кылу инде. Бар китаплар том инде кыямәт көне турында язганнар анда.
Менә бу информация, менә бу мәгълүм, менә бу гыйлем. Менә бу кем гыйлемне ала, шушы гыйлемне бу иманы алты баганасын, акыйдасын менә монда йөрәккә беркетеп куя, сикилмәслек итеп, ул вакытта иман дәрәҗәсенә менгән була. Мы уже любой теге җил, ветры не сдуют уже. Дип әйтәбез инде. Андары сон моннан соң килә тақвалык дәрәҗәсе. Ул аңнады, Аллаһ бар, Аллаһ Тәгаләнең сифатларын белә ул. Аллаһ Тәгалә күрүче, Аллаһ Тәгалә белүче, Аллаһтан курка башлый. Кыямәт көне турында мәгълүмат бар аның. Теге кыямәт көне Аллаһ каршында җавап бирәсе бар. Иманның уже тақвалык барлыкка килде, то есть Аллаһтан курка башлады. Ул үзен контрольдә тота. Телен контрольдә тота, гайбәт сөйләмәсен дип. Күзен контрольдә тота, харама карамасын дип. Колагын контрольдә тота, харамны ишетмәсен дип. Аяклары только йөри халал җиргә, харам җиргә бармый. Кулы только халалны гына ала, харамны алмый. Потому что Аллаһтан курка. Намыннан да өстенрәк бар бийек дәрәҗә, ул ихсан дәрәҗәсе. Аның исе мухсин андары була кем шушы дәрәҗәгә ирешә. Менә бу иң авыр дәрәҗә. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлlam әйтте, ихсан диде, ул диде, Аллаһ Тәгаләне күргән кебек гыйбадәт кылу. Син аны күрмәсәң дә ул сине күрә. То есть постоянно син чувствуешь, Аллаһ сине күрә, постоянно. И шул сиңа гынах кылырга бирми, и син постоянно изгелек кыласың. Моны дәрәҗәгә менергә җиңел түгел, ул иң зур дәрәҗә. Хазрат әйтмешли, аннан соң нәрсә булачак? Аннан соң җәннәт булачак, иншалла. Кем шушы дәрәҗәләрне ута, аңар газапсыз кабергә кергәч, уже кабердән бер ишек ачыла, җәннәттән кыямәт көне җәннәткә керәчәк иншалла. Насрат ва әгәр дә шушы дәрәҗәләрне үтмәсә кеше, иҗмага керә аламы? Керә ала, иншалла, 2 юл белән. Беренче юл ул була, мәсәлән, гынах, аның гынах кылды бит, инде гынахлары бар. Мәсәлән, гынах кылучының инде. Әгәр дә кеше зур гынахлар кыла икән, кабергә керү белән ул газапланачак. Әгәр дә Аллаһ аны гафу итмәсә инде. Кабердә янырга туры киләчәк, азапланырга. Анда бетмәсә, кыямәт көне газапланырга туры киләчәк. Анда бетмәсә, тамукта азапланырга туры киләчәк. Әгәр дә ул аның гынахлары биткәч, яны биткәч кенә, Аллаһ Тәгалә җәннәткә кертә иншалла. Менә ул бер юл. Икенче, либо Аллаһ сине гафу итә гынахларыңны инде. Аны белмибез, безне гафу итәрме, юкмы Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә иң гафу итүче зат инде ул. Без аңар өметләнәбез иншалла. Аңар өметләнеп гынах кылырга ярамый. Иманда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама яхшаллаһ мин гибадихил улама", дөресектә ди, Аллаһ Тәгаләдән куркучылар ди, ул галимнар ди. Син Аллаһтан курккач, сиңа нинди файда була соң? 2 дөньяда да сиңа бәхет булачак. 2 дөньяда бәхет булачак. Кабердә Аллаһ Тәгалә сиңа бәхет итәчәк. Кабердән чыккач, кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә сине җәннәткә кертәчәк иншалла. Ул теге дөньяда. Бу дөньяда нинди файдалар бар? Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә, кем Аллаһ Тәгаләдән курка ди, кем тақва була ди. Нәрсә дип әйтә? Без ди, ризыкны ди, көтмәгән җирдән дә бирәбез ди. Ризык ул без теге яланганбыз, мал-мөлкәт дип. Әлбәттә, ул мал-мөлкәт, байлык, монда керә ул ризыкка. Ашау ризыгы да монда керә. Но ул ризык ул гына түгел. Ризык ул безнең сәламәтлегебез. Ризык ул безнең бәхетебез. Ризык ул безнең күңел тынычлыгыбыз. Ризык ул иминлек, тынычлык. Ризык ул безнең балаларыбыз. Ризык ул безнең балаларыбыз тәрбияле булуы ул ризык санала. Синең яхшы күршең ризык булып санала. Синең яхшы әти-әниң ризык булып санала. Яхшы балалар синең ризык булып санала. Менә бу бөтенсе ризыкка керә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әйтә, тақва булсагыз, Аллаһтан курыксагыз, мин сезгә ризыкны ди, көтмәгән җирдән дә бирәбез ди. Бу не только сиңа мал-мөлкәт кенә килергә мөмкин. Синең балаң тәрбияләре булырга мөмкин. Синең күңелгә тынычлык килергә мөмкин. Бәрәкәт килергә мөмкин шуның аркылы. Менә Аллаһ Тәгаләдән курыксан, Аллаһ Тәгалә сиңа нинди нәрсәләр бирә бу дөньяда.
Һәм андары кем Аллаһ Тәгаләдән курка, чыгу ишеген күрсәтәм дие авырлыклардан. Мәсәлән, кешегә бәла каза килде икән, авырлык килде. Нишәргә белми, кемгә мөрәҗәгать итәргә белми. Акчасы юк. Кем тақва була икән, Аллаһ Тәгаләдән дуга сорый, Аллаһ Тәгалә аңар чыгу ишеген күрсәтә иншалла. Моңа мисал безгә Юнус пәйгамбәр булып тора. Юнус пәйгамбәр үзенең халыкка килде дә дәгъват кылды инде, дингә өндәде. Но аны бик кабул итмәделәр. Без беләбез тарихлардан пәйгамбәрләрне кабул итмиләр күбесен инде. Бу халыкка әйтте, менә берничә көннән соң сезгә газап киләчәк Аллаһ Тәгаләдән инде. Әгәр дә сез динне кабул итмәсәгез. Үзе шушы нәрсәдә халыктан китте. То есть Аллаһ Тәгаләнә рөхсәтсез. Аллаһ Тәгалә аңар теге озак тормыйча да җәзасын уже дөньяда бирә. Ул корабльдә барганда, анда корабль крушение башлана инде. Ул аннан ташлыйлармы ялышмасам инде, ул киткә эләгә инде. Кит эченә кергәч, Аллаһ Тәгалә киткә әмер итә аңар зыян китермәскә. Кит эченә эләккәч, анда Аллаһка сәҗдә кыла. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә, 3 караңгылык эчендә ди ул миңа сәҗдә кылды ди. Төн караңгылыгы, океан или диңгез караңгылыгы һәм кит эчендәге булган караңгылыгы. Аллаһ Тәгалә әйтә, элек ди ул мине искә төшермәгән булса ди, то есть ул зикр итүчеләрдән булмаган булса ди, без аны кит эчендә ди кыямәт көн хәтле тотарык ди. Но Аллаһ Тәгалә аны киттән чыгарды. Чөнки ул моңар хәтле Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылган булган. Безгә дә берәр нинди авырлык проблема ирешсә, мәсәлән, гунах сәбәпле инде. Элек без намаз укыдык, изгелек кылдык, шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә безне бәла казадан чыгарга мөмкин иншалла. Яндар Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтә: "Мен юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Кемгә Аллаһ Тәгалә хәерлекне тели дие, аңар дингә өйрәтә ди. Аллаһ безгә хәерлекне тели. Ягъни кешеләр арасында бар мусульманнар, бар кафирләр, бар иманлы кешеләр инде. Но Аллаһ Тәгалә байлыкны иманлы кешегә дә бирә, имансызга да бирә. Аллаһ Тәгалә кемне ярата, аңар да бирә байлыкны, кемне яратмый, аңар да байлыкны бирә. Но монда Аллаһ Тәгалә пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, кемгә мин хәерлекне тели, Аллаһ Тәгалә аңар дингә өйрәтә ди. Әгәр дә сез монда мәчеткә килә алдыгыз, гыйлем ала башладыгыз, Аллаһ Тәгалә сезнең өчен хәерлекне тели икән. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, ла хасада илля фи итhnatayn. Раджул атаху Аллаһу малан фасаллатаху ала халакатихи фил хаққи. Ва раджул атаху Аллаһу аль-хикмah ва хува яқди биха ва юаллимуха. Муттафақун алейхи. Бу хадисны Бухари, Муслим китерә. Ягъни Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, шундый төшенчә бар, хусутлык дигән. Теге көнләшү. Ике кешедән башка көнләшергә ярамый ди. Шушы ике кешегә көнләшергә ярый ди. Кемгә көнләшергә ярый? Кемгә Аллаһ Тәгалә бирде мал, мөлкәт, шушы мал, мөлкәтне ул хакыйкатьтә тарата. Аллаһ юлына сарыф итә. Мәсәлән, мәчет сала. Мәсәлән, юллар сала, Аллаһ юлында сарыф итә аланы. Садакалар бирә, ифтарлар үткәрә, мәдрәсә сала. Мәсәлән, хәзрәтләрне обеспечивать итә матди яктан. Мәдрәсәләргә укытучыларны тота мәсәлән. Менә шушы кешегә көнләшергә ярый. Ничек көнләшергә ярый? Ярап, Аллаһ яңар шул хәле байлык бирдең. Юл синең юлында тырыша, шушы байлык белән. Күпме изгелек кыла, шушы байлык арткылы. Ярап, Аллаһ миңа да шушындый байлык бирсәң иде, мин дә шул юлда аны сарыф итәр идем дип, шулай көнләшергә ярый. Но шушы малны ана бөтен теләмисен. Бөтен теләсәң, ул вакытта кара хөсенлек санала.
Һәм икенчесе Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва раҗулun атахуллахул хикмә. Ир кешегә Аллаһ Тәгалә бирде ди хикмәт. Ва фаху яқди биха. Ул шушы хикмәт белән хөкем кыла ди. Ва югаллиму ул шушы гыйлем белән кешеләрне өйрәтә ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә хикмәт бирде дигән сүз ул Коръән, Сөннәт. Шушы Коръән, Сөннәттән ул гыйлем өйрәнде. И шушы буенча хөкем кыла. Ул муфти буламы, ул или казый буламы, теге судья. Андары гыйлем бирүче. Монда мугаллим керә, монда укытучы керә, дини гыйлем бирә инде. Монда кешегә көнләшергә ярый. Ягъни ярап мала миңа да шундый гыйлем бирсәң иде, мин дә шушы гыйлемне син янында сарыф итәрем инде дип, шулай итеп көнләшергә ярый. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Баллигу ганни валау аях." Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Миннән бер аят ишетсәгез дә ди, сез аны ирештерегез ди." Ягъни без монда гыйлем алдык икән, я кайткач шушы гыйлемне әзрәк булса да тапшырыгыз семьяларыгызга инде. Балаларыгызга буламы, уныкка буламы анда һәм башка инде. Андары Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Ва ман салака тарикан ялтамису фихи гыйлман, саххалаллаху лаху бихи тарикан илал джаннах." Раваху Муслим. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Кем дә кем гыйлем юлында, то есть гыйлемне таләп итәргә чыга икән, Аллаһ Тәгалә шушы кешегә ди җәннәт юлын җиңеләйтә ди." Ягъни без монда килдек гыйлемне таләп итәргә. Без гыйлем алабыз. Ул буламы вагаз, ул буламы дәрес дигәндә. Аллаһ Тәгалә шушы кешегә җәннәт юлын җиңеләйтә. Ничек җиңеләйтә? Менә мисал китереп була, бер хадистә килә. Изгеләр бакчасында монда бер хадис бар шундый. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте ди, сезгә хәтле кеше бар булды ди, яшәгән ди. Ул 99 кешене үтергән иде. 99 кешене үтергән. Моның йөрәге борчыла. Моның тәүбә кыласы килә. Но ничек кылырга белми, тәүбә кабул итәләрме, юкмы, белми, аның гыйлеме юк. Бу сораштырыла башлады берәр нинди гыйлемле кеше монда, берәр нинди хотя бы, бер дини кешене инде. Аңар күрсәттеләр монахны. Монах инде ул төнен көнен Аллаһка гыйбадәт кылучы була, но гыйлем алучы түгел. Ул монан сорады, менә мин 99 кешене үтердем ди, миңа тәүбә бармы ди. Аллаһ мине гафу итәрме икән ди. Юк, сиңа тәүбә ди, Аллаһ сине гафу итмәс ди. Моның гыйлеме юк бит. Ул алды да моны да үтерде. Бу уже 100-гә тулды. Но моның бар йөрәге борчыла, тәүбә кыласы килә, нишәргә белми. Бу тагын сораштыра башлады, берәр нинди гыйлемле кешерәк юкмы икән ди. Аңар күрсәттеләр уже гыйлемле кешене. Монахны түгел, гыйлемле кешене инде. Аны яна килде дә әйтә, мин 100 кешене үтердем ди, миңа тәүбә бармы ди. Ул тәншә булмасын ди, бар ди сиңа тәүбә ди. Но син бу җирдә яшәмәди, син икенче җиргә китти. Анда изгеләр яшиләр ди, изгелек кылучылар ди, син шул җиргә бар ди. Бу гыйлемле кешенең сүзен тыңлады, ул китте. Нак уртада моңар килде үлем фәрештәсе. Моның әҗәле җитте. Монда ике тарафтан фәрештәләр килде, спорлашалар, кайсысы моны җаны алыр микән. Рәхмәт фәрештәләр дә килде, газап фәрештәләр дә килде, кайсысын җаны алыр микән. Белмиләр. Аллаһ Тәгалә монда җибәрде 3нче фәрештәне. Спорны решит итәргә әдәми рәвештә. Ул ничек әйтте, сез гыйт үлчәгез җирне. Әгәр дә изгеләргә якын булса, рәхмәт фәрештә алсын ди. Әгәр дә шушы җиргә якынрак булса, газап фәрештәнең җаны алсыннар ди. Ул уртада үлде. Кайбер риваятларда килә, тошта Аллаһ Тәгалә әз генә булса да әмер итте җиргә тегендә якынаярга, изгеләр янына инде. Рәхмәт фәрештәләр аны җанны алды, Аллаһ аны гафу итте дигән сүз, аның гөнаһларын инде. Бу хадис безгә нәрсә өйрәтә, моны дөрес аңларга кирәк. Хәзер мин 100 кешене үтерәм дә, тәүбә кылам да, миҗмәгә керәм дигән сүз түгел. Ул турында сүз бармый. Бу кеше надан булган, бу җахил булган, бу гыйлеме моны булмаган. Бу белмәгән бу турында вообще. Что кеше может
Теге үтергәч, теге дөньяда җавап бирәсе икәнне белмәгән. Юл шул средада яшәгән, кайда гөнаһ кылалар. Бу гыйлемле кеше әйткән, син монда яшәмә ди, монда гөнаһ кылалар ди. Син икенче җиргә кит дип әйткән. Моны йөрәге борчылган. Но представим, мәсәлән, әгәр дә аңар Аллаһ та тәүбәне кабул итмәгән булса икән. Ул да ши китәр кешене үтерергә. 100 генә түгел, 200 дә, 300 дә булыр аның. Бу туктады. Аллаһтан гафу сорады. Аллаһ та аны гафу итте гөнаһларын. Моннан да без файда алабыз, тошты. Беренче ул бит кемгә мөрәҗәгать итте? Гыйлемсез кешегә, монахка. Икенчесе гыйлемле кешегә. Монах поплатился своей жизнью. Ни сәбәпле? Гыйлем булмау сәбәпле инде. Тегесе гыйлемле кеше. Ул күрсәтте юлны. Бу да күрсәтә, гыйлем ул өстенрәк булып санала. Просто поклоняющий кешегә караганда гыйлемле кеше өстенрәк, дәрәҗәсе өстәрәк аның. Хатта хадистә килә, шайтан дие, бер галимнан дие, күбрәк курка дие. Чим 1000 гыйбадәт кылучыга караганда дие. 1000 гыйбадәт кылучыны шайтан гыйлемсез кешеләрне ул вәсвәсә кылып юлдан яздырга мөмкин. Галим ул наоборот кешеләрне дингә тарта. Шуның өчен шайтан дие, бер галимнан күбрәк курка дие. Менә бу хадис мен сәләкә тарикан тәмис ва фихи гыйлман сахалаллаху лаху бихи тарикан иля джанна. Кем дә кем гыйлемне таләп итәргә чыкты икән, Аллаһ та шушы кешегә җәннәт юлын җиңеләйтә ди. Менә без җәннәт юлын җиңеләйтәбез шушы гыйлем алып. Җәннәт юлын җиңеләйтә дигән сүз, без гыйлем алып, үзебезнең хаталарыбызны киметәбез. Үзебезнең гөнаһларыбызны киметәбез. Гөнаһларыбызны киметкәч, иншалла Аллаһ Тәгалә безне җәннәткә кертер, иншалла җәннәт юлын җиңеләйтәбез. Аннары Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте: "Иза мата бну адама инқата амалуху илля мин саласин. Илля мин садақатин жариятин ау гилмин янтафау бихи ау валадин салихин ядгу лаху." Равахул Муслим. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, кеше вафат булгач ди, аның гамәлләре өзелә ди. Илля нәмәгәр эштән башка ди. Ягъни безнең бит инде теге ике тарафтан ике фәрештә язып бара, Коръәндә Аллаһ та әйтә. Кеше нинди генә сүзне әйтмәсен, фәрештәләр сразу язып баралар. Кеше вафат булгач, шушы гамәл дәфтәр ябыла. Или гамәл китабы дип әйтеп була, гамәл дәфтәре дип әйтеп була. Кыямәт көнгә безгә аны бирәләр. Моның гамәлләре туктала. Но Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, иштән башка ди. Илля мин садақатин жариятин ди. Илля дәмәгәр садака жария биргән булса, кабергә кергәч, аңар изгилек барып тора икән. Нисау садака жария постоянно савап китерә торган садака. Нәрсә була ул? Мәсәлән, үзенең акча белән кеше мәчет салды. Монда мәчеттә изгилек кылалар. Ул хәзер кабердә. Шушы мәчетне салган кешегә кабергә савап бара. Күпме ул мәчет тора монда? 100 ел торамы, 200 ел торамы? Күпме шушы мәчеттә изгилек кылалар, савабы аңар бара. Менә карыйк, монда хәзер безгә күпме изгилек була. Монда хәзер 30 кеше тирәсе примерно микән әйтә алам точно. Ну, мәсәлән, алабыз 30 кешене. Без монда килде гыйлем алырга. Гыйлем алган өчен кеше хаҗ сабын ала. Шушы кешегә кем мәчетне салды, 30 кешенең хаҗ сабы аңар бара. Бездән кимеми. Бездән кимеми. Монда ифтар үткәрәләр икән. Ифтар үткәргән өчен күпме савап була? Мәсәлән, 30 кешенең авыз ачтырны, 30 кешенең ураза тоткан савабы авыз ачтырышыга языла. Бу мәчет салды, син шушы мәчеттә авыз ачтырасың. Ул да бу получается катнаша шушы эштә. Ул соучастник була бу эшнең инде. Моңарда 30 кешенең ифтар иткән өчен әҗи савабы, авыз ачтырган кеше өчен савабы аңар китә. Күпме монда аны авыз ачтырган бөтен аңар китә. Җомга монда үткәрелә, җомганың савабы, күпме кешеләр монда укый, аңар савабы аңар китә. Бездә кимеми. Менә садака җария калдырса. Садака җария монда керә, юл салып куйса. Шушы юлдан күпме кешеләр аңар рәхмәтләр әйтәләр, аңа дуга кылалар.
Бүгенге көндә хәтта бар шундай теге эссе дәүләтләр бит инде, кая эссе. Анда суны су итеп куялар теге. То есть су подводить итәләр дә, су кеше эчсен дип, аларга садака җария бара. Һәм әти-әни исеменнән. Мәсәлән, безнең әти-әни вафат икән хәзер. Әти-әни исеменнән без кайбер садака кыла алабыз. Мәсәлән, шишмәне или кыйны казадык икән, аның исеменнән. И күпме шул шишмәдән, кыйыдан су алалар, сабы сезнең әти-әнигә китә. Мәсәлән, бу дөньяда була бит инде, мәсәлән, әти-әнине рәнҗетте дә, әти-әни үлеп китте, мәсәлән, и син дингә килдең. Үкенәсең хәзер, син әти-әни рәнҗеттең, хәзер ничек алар белән теге бахилләшергә, теге ризалыгын алырга инде. Ну, хотя бы менә кыйы казып калдыр, или шишмә казып калдыр, аның исемеңә багышла, аңа савап бар иншалла. Син шуның белән әти-әнигә булышасың кабердә. Ничек булышасың? Мәсәлән, әти-әни газаплана икән кабердә. Син шул сәбәпле кабердә газабын кимет аласың. Садака җария аркылы или дуга сәбәпле. Әгәр дә ул кимет аласың, яисә бөтенләй аны коткара аласың газаптан, Аллаһ Тәгалә аны коткара инде әлбәттә. Яисә аны ләззәтләнә икән, ләззәтен арттыра аласың. Садака җария турында тоже нәрсә сүзләр әйтәсе килә. Бер хәзрәт вагазда сөйли. Элекке заманда инде, менә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу соң берничә йөз ел үткәч, ул бит инде ислам дәүләте барга килде анда. Анда Саудовская Аравиядә керде, Иран, Иракта анда керде инде. Күпмедер анда Сириядә керде, анда танигер дәүләтләр керде, шунда ислам дәүләте иде. И патша ул вакытта яшәгән Багдад шәһәрендә инде. И шушы патшаның хатыны булган. Аның исеме Зубейда дигән. И шушы хатын ул бик бай булган. Ул бай семьясыннан булган, күйгә чыкканчы ул бай булган инде. И ул шушы Багдад шәһәреннән алар бер вакыт караван белән баралар хош кылырга инде. Хош кылганда күрәләр, то что күп кеше барып җитә алмый анда, ул вакытта бит инде цивилизация юк, кыйлар да юк. Кайберләре үлеп китә шунда, сусап инде, ачтанмы, кемнәр талыйлар анда. Барып җитсә дә кире кайтырга авыр, кемдер кайтып җитми шушы эсселектә инде. И ул үзенең акчасы белән через определенное какое-то расстояниелар кыйлар казый. Кунакханәләр төзеп куя. Үзенең акчасы белән. Менә ул хәзер вафат, аның күпме аңар савап килде аңар шуны. Андары күрә, то что Мәккә шәһәрендә су җитми. То есть анда Зәмзәм суы бар, бөтен кешеләргә җитми су. Бөтен хаҗиларга инде. И канал ясарга маташа, кайдандыр китергә суны инде. Ничәдә 10 километр буга ялышмасам инде. Таулар аркылы. Бөтен инженерларны җыя, инженерлар әйтә, бу мөмкин түгел дип әйтәләр. Суны каналлар китергә. Элекке заман, хәзерге заман түгел. Хәзер инде техникалар эшли анда, ул вакытта андай техника булмады. Ул әйтә, барыбер мин моны иншалла эшлим дип әйтә дә. Эшләтә моны. Канал сузалар, таулар аркылы су китерәләр. Кемдер бер хәзрәт әйтмешә, аның каналлары һаман да әле бар дип, бүгенге көндә дә. Ничә уже 1000 ел арты күбрәк аны вакыт үткән инде. Иманың 6 тонна алтын китә акчасы белән инде. Менә күпме ул файда да шәле халыкка. И күпме аңар савап бара хәзер. Алык безнең татарларның бойларын. Тоже Юсуф хәзрәт дәүләтчен ул сөйли, ул бер татар бой турында революция хәтле ди. Бер бой турында сөйли, Ахмад бой бар иде ди. Беләсезме аны сүз юкмы икән бармы? Ул күрәсен Ризадин бин Фахретдин китабынан алгандыр, ул мәгълүмат скорее дип беләм яны. 100 ел элек инде революция хәтле яшәгән кеше. Ахмад бой. Ул мискин семьясыннан була. Ул иш братлар була алар инде. И ул үскәч сәүдә кыра.
Сәүдәне башлый 5 сумнан дип әйтә, аның сәүдәнең состояниесе җитә 4 миллионга хәтле. Ул заманда 100 ел элек фабрикаданың эшләүчеләрнең зарплатасы, еллык зарплатасы булды 10 сум. Үлек, менә күпме ул хәзер бүгенге көндә нинди миллиардер булыр. Ул үзенең акчаның теге сарыф итүендә бик кырыс булган. Үзе өчен бик каты күп сарыф итмәгән. Хәтта ул теге пароходта барганда да бизнес-класста да бармаган. Хәтта аның мөмкинчелеге булды бизнес-класста барырга. Гади кеше кебек барган. Ул ресторанда да ашамаган, үзе белән күләк алып килеп, шуннан ашаган ди. Хәтта аның мөмкинчелеге булды шундый состояние белән анда ашарга. Но үзенең акчасы белән 100дән артык мәчет салган. Мөмкиндә хәтта Киров өлкәсендә дә бар ул. Беләсезме кайда ул? Кайсы авылда? Кунбаш авылында. Татвергәнба дигән инде. Анда мин тоже укытып йөргәнем бар. Анда стеналар калын, 100 елдан 100 ничә ел элек салынган инде ул. Элекке заманда даже анда забор да тора салынган шул килеш инде. Теге таштан салынганнар инде анда. Менә аның акчасы белән салынган, даже аның Китайда да бар дип әйтәләр, аның мәчетләре, салынган мәчетләре инде салып куйган. Ул гына түгел, ул хәзрәтләргә дә әле акча түләгән, зарплата түләгән. Әле хәзрәт ул теге тик кенә ятса эшләмәйче аңар түләмәгән. Шәкертләргә акча түләгән. Мәдрәсәләрне тоткан укытучыларга акча түләгән. Шушы 4 миллион сум акчаны ул кабергә кертә алмый. Бүгенге көндә ул кабердә күпме савап аңар бара. Менә бу садака җари буенча. Андары шул ук хәзрәт Юсуф хәзрәт дәүләтчән вагызда сөйли. Ялгышмасам 18нче гасырда була бугай ул хәл. Бер татар авылы янып бетә. Ул хәтта пожарны да алай булмагандыр инде хәзерге кебек. Бер татар бае 175 ми или 170 ми йорт салып куя үзенең акчасы белән. Аллаһ ризалыгы өчен инде. Менә элекке революция хәтле татарларда дин көчле булган. Татарларда теге бой булганнар и Аллаһ юлында сарыф иткәннәр. Татарларда элек дин именно шул Аллаһ Тәгалә тоткан байлар аркылы инде. Чөнки дәүләт бит инде теге дингә акча бирми. Дип әйтәбез инде, монда садака акчалары бар инде, ящиклары. Бер вакыт теге миңа телефоннан сообщение җибәрәләр теге Мәккәдә булганда инде гомрәдә. Мин сиңа акча җибәрәм, садака ящигенә сал әле ди. Мин анда садака ящигы күргәне юк. Мен әйтәм, монда садака ящиге юк. То есть анда дәүләт тота. Мәчетне дә тота, хәзрәтләрне дә тота. Садака ящиге может бардыр, белмим, күргәне юк мин анда. Менә элек динне байлар тотканнар, әлхәмдүлилләh, теге то есть байлыкны биргәннәр, Аллаһ юлында сарыф иткәннәр инде. Шуның сәбәпле дин көчләнгән инде. Чөнки финансы булмаса диндә дин көчләнә алмый. Арасыздар инде. Мен әйткәннәр 2 сәгать сөйләргә. Иләгә хәтле. Так, ондары тоған дәсә турында әйтәс килә. Әмма бу садака җари буенча. Ондары Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, икенчесе дие, "Ау гыйлмин юнтафагу бихи". Яисә ул гыйлемне калдырган булса дие. Шушы гыйлемне ул кешеләргә өйрәтә ди. Файда китерә кешегә. Мәсәлән, мәчеттә укытучы 10 шәкертне укытты. Шушы 10 шәкертнең теге гыйбадәтеме, или укыган гыйлемнәренме күпме ул теге савап эшли. Савабы анан кимими, укытучыга савап бара. 10 кешенең савабы бара. Менә без ничек можем приумножить рушайтмышты үзебезнең савапларыбызны. Мәсәлән, без нафил намазын укыдык, үзебезгә күпмедер савап алдык. Берәр кешене өндәдек икән нафил намазы укырга. Аның нафил намазы укуы да безгә савап китерә. Фарызны өйрәттек намазга. 10 кешене намаз укырга өйрәттек. 10 кешенең намазының савабы сиңа бара, аннан кимеми.
Сүннәтне укырга өйрәттек, нәфилне укырга өйрәттем. Бөтенсе савабы сиңа бара. Анан кимими. Ә без савабның кадерен белмибез, ни өчен? Чөнки савабны тотып карап булмый. Мәсәлән, без эшкә урнашабыз, колхозга монда 40 мең сум акча бирәләр. Безгә күзгә күренә бит инде, безнең таңда эшлисе килә катрак инде. Или мәсәлән, берәр кеше берәр җиргә урнашты икән, күбрәк эшләгән сон аңар күбрәк акча түлиләр икән. Теге сдельный зарплата, он таңда тырыша бит инде күбрәк эшләргә. Ә монда син, мәсәлән, намаз укыдың, сиңа акча беркем дә кесәгә тыкмады. Намаз укыган өчен инде. Ураза тоттың, беркем дә сиңа күктән килмәде, теге акчалар инде. Шуның өчен кеше кадерен белмәй, ни өчен савапның, чөнки ул күзгә күренми. Акчаның күзгә күренә, доллар буламы, рубль буламы, или хотя бы йортны саласың икән, уже күрәсең нәтиҗәсен. Фундамент салдың, стенасын салдың, анда түбәсен салдың, уже күрәсең. Син тагын да катарак яхшырак сала башлыйсың. Дәртләнә башлыйсың инде аның белән. Мотивация арта синең инде. Монда мотивация кемнең арта? Кемнең иманы көчле. Кемнең бу турында гыйлеме бар. Именно бу кем ахиратны кайгырта, ул бәхетле була. Чөнки акчаны кайгырткан кеше, акча ул китә синең кесәннән. Бу изгелек синең кала, теге дөнья китеп бара, синең белән бергә. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаху әйтте бит инде, мәйтне 3 нәрсә зата. Икесе кире кайта, берсе аның белән китә ди. Аны зата семьясы, аны зата малы, аны зата гамәлләре ди. Семьясын тегендә алып бара алмый, тегендә малын алып бара алмый, тегендә нәрсә китә аның белән? Гамәлләре китә. Яисә гунахлар, яисә изгелекләр. Ибр хәзрәт әйтмешли, шушы 2 метр, 1 метр карап, үзегезгә нәтиҗә ясагыз ди, нәрсә анда әзерләдегез ди. Нәрсә без әзерләдек, только изге гамәлләр гына кирәк, Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ безнең белән разый булса гына 2 метр, 1 метрга кергәч, анда безнең фатирыбыз киңәя башлый. Йортыбыз киңәя иншалла. Күпме күз күрә дип килә хадистә. Ягъни, кайчандыр безнең телдә әйтмешли прописканы үзгәртергә туры киләчәк. Монда бит инде безнең рәхәт, без монда яленгәнбез. Каберне сәкәтә белмибез әле. Бездән яшерелгән. Менә мәсәлән, ана карында бала бар бит инде. Әгәр дә шушы ана кардагы балага әйтсәң, әйдә чык монда, монда рәхәт, монда кояш та бар, нәрсә дә бар. Ул әйтә, юк, мин монда былай да рәхәт ди. Ул монда күрмәде әле, кояшны да күрмәде, ул потому что ана бетерми бу дөньяны нәрсә икәнен. Нәкъ шулай сукыр кеше дә анамый бу дөньяны нәрсә икәнен. Әгәр дә ул тумыштан ук сукыр булса, бу дөньяны не может представить вообще. Или берсе мәсәлән сөйләгәне, мәсәлән сукыр кеше дип, например, раз күрә башлады 1-2 секундка, и раз аны кире теге күрми башлады инде. Әгәр дә раз ул әтәшне күрде икән, и раз кире моның теге күзләре йомылды икән, дип әйтәбез. Без аңа әйтәбез, монда машина үтте. И ул представлять итә, что это по отношению әтәш белән, дип уйлаячак ул. Нинди ул теге әтәшне генә күрде бит инде, ул аңламый нәрсә икән машина. Нәкъ шулай ук без кабер тормышын ана бетермибез. Аны яшәпбез только анда кергәч кенә. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, кабергә кергәч, әгәр дә ул имтихан бирә алса, анда имтихан бар. Раббың кем, динең нинди, пәйгамбәр кем дип сорау бирәләр анда, ике фәрештә килеп. И анда килә хадистә строгий экзаменатор булып киләләр, алар бик строгий. Без бит инде бу дөньяда строгийлардан куркабыз. Йомшактан курыкмыйбыз. Анда бик каты строгий дип килә. Давай син миңа әйт әле, кем ул Раббың синең? Динең нинди, пәйгамбәр кем? Икеше может растеряться дигән. И шуның өчен Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаху дуга кыларга кушты. Кем кабергә керде, аны өчен ныклык сорагыз ди. Ул хәзер сорала ди, имтихан бирә. Ныклык аны өчен сорагыз ди. Раббыбыз Аллаһ динебез, Ислам пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаху дип әйтәбез. Җавап бирә алсак кына, безгә кабердә ишек ачылачак иҗмактан иншалла. Күпме күзебез күрә, киңәя дип килә кабер. И без анда рәхәттә ятабыз, дөнья беткәнчә хәт, кыямәт көне хәтне иншалла. Без белмибез анда ничек, без анда Аллаһ Тәгалә безгә нинди рәхәтләр бирә, Аллаһу алим, Аллаһ гына белә аны. Так, андары менә бу гыйлем турында. Кемдер китап яза. И шушы китапны без кулланабыз. Менә Бухари бар, сез аны беләсезме, юкмы?
Ишкән бармы Бухари турында, Муслим турында. Икенче урында Коръәннән соң теге сахихлык буенча, сахихлык дигән сүз инде по достоверности икенче китап ул Сахих Бухари санала инде. Ул хадислар җыентыгы, ул Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу сүзләре шунда җыелган инде. Бухари дигән галим элекке заманда яшәгән, ул Үзбекистанда яшәгән инде. Шул Бухари Бухарада яшәгән күрәсен, шул исемнән алынган үзенә псевдоним инде. Ул миллион хадисны яттан белгән. Шушы миллион хадистан ул 7,000 ярым гына ялышмасам хадисларны җыентыкка калдырган инде. Самый дөрес сахих хадисларны гына инде. Ягъни ул Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән сүзләрен җыеп йөргән инде, кешеләрдән инде. Бөтен цепочкаларын тикшергән. Ул үзенең бер фәне бар инде ул, дип атала инде ул. Менә бу Бухариның китабы калды. Күпме шушы Бухаридан хәзер кешеләр кулланалар. Күпме кулланалар шушы Бухари китабыннан. Ничә мең, то есть ничә ел үтте инде. 1000 елдан артык үтте инде хәзер аннан соң. Ул Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи соң ялашмасам 200 елдан соң яши бугай. Менә 1200 ел элек ул яшәгән булса, 1200 ел уже ул кабердә ята. Аның китабының файдасы безгә килә, яңа кабергә күпме савап бара. Бер хәзрәт әйтмешли, кемне Бухарины укырга өйрәтте? Менә без бәлки Бухари дәрәҗәсенә ирешә алмыйбыз, галим дәрәҗәсенә ирешә алмыйбыздыр. Вдруг без шундый малайны өйрәтербез, или кызны, ул галим булыр. Без бит аны өйрәттек. Аның гыйлем, күпме ул гыйлеме бар, безгә дә савап барачак. Потому что без аны укырга өйрәттек кабергә. Һәм икенчесе Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Ау валадин салихин ядгу лаху." Яисә дие, изге бала калдыру дие. Һәм шушы изге бала әтиән өчен дуга кыла дие. Кабергә савап бара. Бигрәк тә мөһим үзебезнең балаларыбызны диндә өйрәтүе. Аларны намазга өйрәтүе, мәчеткә җибәрүе. Үзебез өйрәтә алмасак, мәчеткә җибәрик. Безнең өчен ул дугачы булачак иншалла. Кабергә кергәч безгә аның дугасы барачак. Аллаһ та безнең дәрәҗәсен күтәрәчәк иншалла шул дуга сәбәпле аның. Хадистә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кеше җумака урнашкач, фәрештәләр килеп алып китәләр сөрәк. Ул аптыра, ни сәбәпле мине Аллаһ та шулай итеп хөрмәтләде микән дигәч, фәрештәләр әйттеләр, синең балаң дие, дуга кылды дие, дөньяда булганда дие. Шул сәбәпле Аллаһ та синең дәрәҗәне күтәрде дие. Менә без үзебезнең әтиәнебезне онытмыйк, алар өчен дуга кылыйк. Үзебезнең балаларыбызны өйрәтик дуга кылырга, безнең өчен дугачы булсын. Ул безгә кайчан дуга кылачак, кайчан намазга басачак. Намазга басмаган бала ул вряд ли көненә 5 тапкыр әтиән өчен дуа кылыр, дип уйлыйм мин. 5 вакыт намаз укыган кеше көненә хәтта 1 мәртәбә булса да, 2 мәртәбә булса да әтиән өчен дуа кылып кала. 5 тапкыр кылсак, тоганда яхшырак була намаздан соң инде. Постоянно үзебезне шулай итеп гадәтләндерсәк. Әтиәнне без ул вакытта дәрәҗәсе, безнең сәбәпле дәрәҗәсен күтәрә Аллаһ Таала иншалла. Так, органсыздыр инде. Монда. Можете теге әзрәк хотя бы сораулар биргәнме сонда? Менә сорау бирәм, әтиәниләрен исемнәрен каждый әйтергәме или әтиәниләр өчен булсын дип кенә дуа кылыргамы? Әтиән өчен булсын да дип әйтү да җитә. Җитәме? Да, Аллаһ Таала безне бөтенебезне сквозь белә. Безнең ниятебезне белә. Безнең ниятка карый Аллаһ Таала. Ничек ниятләдек шул була. Иншалла. То монда бит инде теге муллага китәләр, теге ашта списокны зур итеп инде. Бер яктан яхшы дуа кылабыз, но мулланың, имамның алай ук ихласлырак чыкмый дугасы, чем балага караганда инде. Да, ул пускай яздың икән, баласы үзе шушы списокны укысын лучше всего. Дуга кылсын яхшырак була, самый яхшысы инде. Потому что теге бөтен нәрсә муллага список итәләр да, ул гына дуга кылсын дип, мин бер нәрсә белмим дип әйтәләр. Алай түгел. Үземә өйрәнергә кирәк. Үзе өйрәнсен, үзе дуга кылсын, самый яхшысы шул. И үзе дуа кылса ихласлырак чыга. Яхшырак була иншалла. Тағы бір сұрау бирәм әле. Сұрау башлаған. Менә мәетне жугаш, кефеннәгәш кешегә күрсәтергә ярыймы, юкмы?
Мәйт юаш кафеннәгәч. Ие. Ну, андый тыелуны мин белмим. Бар мы о китапта? Тыелу ярамый дип әйтә алмыйм. Скорее всего, ярый дип беләм мин, иншаллах. Потому что бу буенча тыелу юк инде. Тыелу юк ул турында. Кайбер җирдә бит сразу бәйләп куялар инде. Алай булса яхшырак, конечно. Лучше всего кеше моңар хәтле кара бетерсен. Юганчы. Юганчы. Ие. Андары югач уже ачарга бит теге ячызрак инде клип чыга. Аты менә әле генә кайттылар да зираттан, әле менә декабрь актыгында бер җегет зиратны күмде. Карыйбыз диләр, зираттан кайткан кешеләр. Күрсәтергә туры килде, карыйбыз да карыйбыз, ачыганга җайлары бар. Яра нишәтәсен инде бүтән. Если они попросили уж анда, если авыр түгел икән инде, ачып күрсәтәбез инде иншаллах. Анда тагы бер сорау бар әле. Бирегез. Ни бездә, безнең авылда мәетне ишек алдына чыккач тәкбир әйтәбез. Бу күп җирдә аны әйтергә ярамый диләр. Кайсында? Аның гөнаһы юктыр ич. Менә карагыз, менә безнең динебез куелган уже Аллаһ тарафыннан идеме? Тулы все. Тулы менә Коръән бар, хадислар, Пәйгамбер саллаллаху аны анатты хадис Коръән аятларына инде галимнар бар. И дингә кертергә дә ярамый, динне алырга да ярамый. Вот ничек безгә дин бирелде, шулай тотабыз. Не приплюсовать, не уменьшать инде. Менә мәсәлән безнең бит инде иртәнге намаз 2 рәкат суннат, 2 рәкат фарыз. Ну кемдер уйлый икән, ну миңа җитмәй 20 укыйм. И шуңар карап бөтен авыл укый башлый. И кешегә нинди авырлык килә башлый андары. Карагыз. Авырлык килә бит. Аманда без Аллаһ та җиңен әйтте. Шуны гына үтә шул җитә ди. Истәмәгез ди. Истә ул гунах була, потому что син үзеңне Аллаһ урынына куйган буласың. Истәгән буласың дингә. Дингә истәргә дә ярамый, аларга да ярамый инде. Вот ничек куелган диндә шулай тутырга кирәк. То есть тәгъбир лишний әйтү кирәкми монда. Аның урыны бар тәгъбирнең. Кайчан? Ана гаит намаздан соң бар бит инеме? Андары Курбан анда 4 көн 5 көн килә буай әйтү индеме Курбан. Ул хәтта әйтәбез. Это предписано. А бу мәйтне затканда это не предписано. Ул юк. Булмагач аны әйтү гунах була. Истәргә ярамый лишний. Дип әйтәбез. Без үлебез яхшылык эшләйбез дип. Но Аллаһ тарафында ул кабул булмый беренчедән. Ул лишнерак килеп чыга. И халык моны күреп, может дальше распространиться шушы яңалык инде. И авырлык китерә башлый халыкка. На шулай итеп авырлык китерә андары кеше дингә керми. Ни сәбәпле? Потому что уйлый дин авыр дип. Пәйгамбер сәмәйтә авырайтмагыз, җиңел әйттегез ди. То есть мәйтнең нәрсәләре бар аны, мәсәлән, мәйтнең фарызлары инде. Вафат булгач аны юарга кирәк. Гусл кирәк. Это обязательно. Гусл андары аны киендереп, бит инде теге кафенләп, җаназан уку кирәк икенчесе. Өченчесе куму. Бу самый основной. Самый главный җаназа. Теге күп кеше аны бетерми, теге гади гыйлеме булмагач, алар узатырга килә кешене җаназага түгел. Кирәк именно җаназага килергә. Тахарат юк дип әйтәләр, но анатара кирәк тахарат буенча да инде. Чем больше кеше анда участвует итә, теге похоронный процессиядә, тем мәйткә күбрәк савабы бара. И безнең гайда савап була. То есть Аллаһ Тәгалә безгә Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям савап була, теге җаназада катнашса, Ухуд тау кебек савабы ди. Ухуд тау ул Мәдинәдә инде ул. Кем анда барган күргәндер. Кем до конца катнашты ди. Күмеп кайтты. Аңар 2 тау савап булачак ди. Менә шуның өчен тырышырга кирәк, күбрәк катнашырга. Мәйткә нинди савап була? Пәйгамбер саллаллаху алейһи хадисендә килә, 40 кешедән күбрәк катнашса, анда аның гөнаһлары кичерелә мөсен, шулай дип килә ялышмасам инде. 40 кеше турында сүз бара инде монда. Но 40-тан ким булса, это не означает, Аллаһ аны гафу итмәй, гафу итә иншаллах. Просто күбрәк кеше булган саен, тем савабы күбрәк. Менә Аллаһ Мәккә Мәдинәдә анда хош кылганда, анда һәр намаз саен җаназа укыла. Һәр намаз саен. Анда алып киләләр мәйтне. Ул бит инде Мәккә шәһәре 1,5 миллион халык анда яши. 1,5 миллион яшәгәч, кеше бит инде үлеп бара. Мәсәлән, Казан тоже шул примерно 1,5 миллион дип әйтәбез инде, или может кимрәктер. Анда көненә бар ничә кеше үлеп китә бит инде. Монда да һәр намазга китәләр мәйтләрне.
И фарыз намаз укыганнан соң анда имам объявлять итә, җаназа намаз укыйбыз дип. И анда миллион халык басып тора, миллион халык шушы намаз укый җаназа. И бу мәйит бәхетле була. Бәхетле. Миллион кешенең савабы аңар китә. И шуның өчен монда да тырышырга кирәк, халыкка анатырга кирәк, то что күбрәк катнашсын кеше җаназа намазында инде. Җеназа намазын капка төбендә укырга яратмый, итеп чыккач ярый бит. Җаназа намазын Хатын-кызлар да укырга ярый любой җирдә, только зиратта гына укымагыз дип килә. Зиратта анда намаз уку тыела. Зиратка хәтле була, иншалла, специаль урын инде. Бездә дә авылда да зиратка хәтле урын бар, шунда укыйлар. Андары без киңәшләшеп уйладык та, лучше всего капка төбендә укыйк, чөнки анда күбрәк кеше катнаша дип инде. Чөнки хатын-кызлар анда катнаша ала. Хатын-кызларга да катнаша ала. Чөнки Мәккә, Мәдинәдә анда бөтен кеше без басабыз. И бөтен кешегә савабы бара. И хатын-кызлар анда катнаша ала. Аңарда савап бара, и мәйткә дә савап бара иншалла. Иратлар алда басып тора, хатын-кызлар артта басып тора инде. Bizden ziyaratga kirmişe bulmuyor. Yol bilerekten. Yol bilerekten bir bukvalde 2 metre. Ziyaratın kapkadan kiremiz hep şurada koyarız indi biz meyitini. Kapkadan kirgeçten. Мосын буенча мин бу мәсьәлә буенча точно әйтә алмыйм. Аны гыйлемрәк кешедән сорарга кирәк инде. Ул буенча инде. Ишеткәнем бар, ул вакытта да ярый дип инде җаназаны 100% әйтә алмыйм, ул буенча җавап бирә алмыйм. Tegele aytsan yolda okura gereken dersin. Ага. Yere kap kirmesek. Gerek var aynı o. Ziyaratta okular. Öpküne kirgenler değil sıra şunda. Так, андары тамамында хадис килә. Ман хараҗа фи талабил гилми кана фи сабилиллахи хатта ярҗига. Кемдә кем гыйлемне таләп итәргә чыга икән, ул Аллаһ юлында булып санала, кире кайткан шәһәтле ди, Аллаһ юлында. Ягъни өйдән чыгып киттек, гыйлем аларга без Аллаһ юлында. Кире кайткан шәһәтле Аллаһ юлында. Шушы юлда кеше вафат булса, Аллаһ юлында вафат булган кеше кишкеле була иншалла. Бу Аллаһ Тәгалә моны иншалла гынаһларын гафу итә. Кичерә, иншалла, Аллаһ Тәгалә моны җумака кертә. Менә бу Аллаһ юлында гыйлем алу. Андары хадисләр килә. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кемдә дие Аллаһ юлында гыйлем аларга таләп итәргә чыкты икән, Аллаһ та аңар җәннәт юлын җиңеләйтә. Идерсектә ди фәрештәләр үзләренең канатларын куялар ди. Гыйлем алучыга. Фәрештәләр аннан риза булып ди. Идерсектә ди гыйлем алучы өчен ди истифар кылалар. Күктәге булган һәм җирдәге булган бөтен создание. И хатта кит та суда аның өчен дуа кыла ди. Менә гыйлем алучының киттек икән без гыйлем аларга мәчеткә, безнең өчен бөтен нәрсә дуа кыла. Фәрештәләр дуа кыла. Аларның гыйлаклары юк, кабул ителә. Мәсәлән, кырмыскалар дуа кыла. Судагы булган кит, анда балыклар безнең өчен дуа кыла. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, на самом деле шулай, если Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, значит безнең өчен дуа кылалар алар. И галимның теге преимуществосы, өстенлеге гади мусламанга караганда ди, тулы ай белән йолдызларны чагыштырган теге как по отношению йолдызларга караганда ди. Менә тулы ай бу галим. А йолдызлар ул гади мусламан. Менә тулы ай ничек аерыла шушы йолдызлардан? Галим да шулай итеп аерыла икән гади мусламаннардан. И Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямның хадисендә килә, дисектә ди, галимнар ди пәйгамбәрләрнең варислары, мирас варислары. Идрисектә пәйгамбәрләр ди мирас итеп калдырмады динар да, дирхәм дә ди. А мирас итеп калдырды гыйлем ди. Кем шушы гыйлемне ала ди, бик зур өлешне алган була ди. Пәйгамбәрләр алар мал калдырмады. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям алай малы мирас итеп калмады. Мискиннәргә тараттылар. Аның күп булмады малы. Әнәсә мирас итеп калды гыйлем. Кем шушы гыйлемне ала ди, ул зур өлешне алган була ди.
Менә сахабалар заманында бер вакыт Абу Хурайра дигән бер сахаба, аннан бик күп хадислар тапшырыла бит инде. Базарга килә дә халыкка мөрәҗәгать итә. Әй дие, халыкка мөрәҗәгать итә. Мәчеттә ди, анда пәйгамбәрнең мирасын өләшәләр ди. Ашыгыз ди. Тегенә шуап китәләр мәчеткә, күрәләр, анда беркемдән бер ни мирас өләшми. Ну күрә то, что монда группа, гыйлем өйрәнәләр, монда гыйлем өйрәнәләр. Кире кайттылар да Абу Хурайрага әйтәләр, кая анда пәйгамбәрнең мирасы өләшсеннәр, без анда күрмәдек ди. Нәрсә сез анда күрдегез дип әйтә. Ник анда гыйлем алалар ди. Ник менә бит инде кайгы сезгә ди гыйлем, ул пәйгамбәрнең варисы мирасы бит инде ди. Менә шушы кем аны мирасын ала ди, бик зур өлешне алган булган ди. Бик зур өлеш ди. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаху алейһи Яндары тагын бер хадисне әйтәсе килә. Ул хадистә килә, Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте, кыямәт көнендә ди, 3 төрле кешене алып киләләр Аллаһ кашында. Берсе Аллаһ аңар байлык биргән. Ул байлыкны Аллаһ юлында сарыф иткән. Икенчесе Аллаһ Тәгалә икенче кешегә биргән гыйлем, ул гыйлемне Аллаһ юлында гыйлем биргән. Өченчесе ул шахид була. Сугышта үлгән кеше була инде. Беренчесе шахидны китерәләр Аллаһ кашында. Аллаһ Тәгалә аңар нимәтләрне бирде бит инде. Аллаһ Тәгалә сорар, син кем өчен сугыштың? Ул әйтә, синең ризалык өчен яратмам. Аллаһ Тәгалә әйтер, ялган исән. Син батырлык исеме алыр өчен сугыштың дие. Аллаһ ризалык өчен түгел ди. То есть ради славы. Да, топ доска почета аны алсыннар, чтобы генеральный нәрсә күрсәт, то есть теге нәрсә погонны күтәрсеннәр, дөнья өчен инде. Чтоб моны кеше мактасын өчен, менә какой герой дип. И моңар хөкем кылыныр, моны йөз түбән тамукка алып китерләр ди. Нияте Аллаһ ризалыгы өчен булмаган. Икенче кешене китерерләр, ул тоже Аллаһ Тәгалә аңар байлык биргән, байлыкны Аллаһ юлына сарыф иткән, но нияте дөрес булмаган. Аллаһ сорар, аннан син кем өчен сарыф иттең байлыкны, ул әйтә, синең ризалык өчен. Аллаһ Тәгалә әйтер, ялган исән дие. Син шушы байлыкны сарыф иттең дие, юмартлык исеме алыр өчен. Һәм кешеләр алар әйттеләр дә ди. Мәчетне дә салды, клубны да салды, мәсәлән, юлны да салды, кешеләр моны мактыйлар, әйтен язалар. Нияте шул өчен булды. Иманы да йөз түбән алып китәрләр дигән тамукка. И өченчесе гыйлем алучы, то есть галим гыйлемне бирүче инде. Аллаһ Тәгалә аңа сора, кем ризалыгы өчен син укыттың? Ул әйтә, синең ризалыгы өчен юк, син кари исеме алыр өчен. Кари менә ничек матур Куранны укый, дөрес укый дип инде. Галим исеме алыр өчен ди. Иманы да йөз түбән алып китәрләр тамукка дигән инде. Шуның өчен ниятебез булсын, булырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен килсәк, нинди ният? Безгә Аллаһ Тәгалә монда гыйлем алганы өчен нинди саваплар бирә? Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаху алейһи әйтеп, 1 сәгать Аллаһ юлында гыйлем алу дие, 1000 рәкъат нафил намаздан да күбрәк ди. Ягъни яхшырак дип әйтте. Менә 1000 рәкъат нафил намазны без күпме бер ай укыйбызмы, 2 ай укыйбызмы аны? Укып бетер булмый. Монда без 1 сәгатьтә савабын күбрәк алып китәбез. Яндар Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте, кем Аллаһ юлында гыйлем ала, аңар хаҗ савабы була ди. Без моны хаҗ савабын алып китәбез иншаллаһ. Менә ниятебез Аллаһ ризалыгы өчен булса, безгә Аллаһ та савабын бирер. Кабергә кергәч, савап кирәк. Анда валюта үзгәрә. Анда уже кирәк түгел доллар, анда уже кирәк түгел синең рубли, машина кирәк түгел, йорт кирәк түгел, анда кирәк нәрсә? Только савап. Менә савапка кирәк икән безгә кирәк булачак кабердә ук керү белән инде. Без бу дөньяда күбрәк савап җыйган булсак, теге дөньяда Аллаһ та безгә шуңа карата күп итеп әҗерләр бирәчәк. Күп итеп дәрәҗәсен күтәрәчәк, җумакка кертәчәк иншаллаһ. Субханаклаһ бихамдик ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Хәзер дуга кылып алыйк. Монда яшә безне миннән сораганнар китәләр ди теге сугышка, Украинага ди, минем малайларым дип, аның өчен дуа кылыгыз әле дип әйттеләр инде. Хәзер аның өчен дә дуга сорабыз иншаллаһ. Бисмиллаһир рахманир рахим ва салату ва саламу аля набийина Мухаммадин ва сахбиhi аҗмаин.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. Раббыбыз Аллах безнең дуаларыбызны кабул ит. Безнең шушы излекләребезне кабул ит, я Раббым Алла. Я Раббым Алла, шушы гыйлем бирүне, гыйлем алуны безнең кабул ит, я Раббым Алла. Безгә ихласлык бир. Безнең рия гамәлләрне сакла, безнең инде ваҗиблекләрдән сакла, безнең тамак газабыннан сакла, кабер газабыннан сакла, безнең яраткан җәннәтләрне насыйп ит, я Раббым Алла. Безгә күп итеп файдалы гыйлемнәр бир, үзебезгә дә, балаларыбызга да, оныкларыбызга да, туганнарыбызга да, авылдашларыбызга да. Безгә үзебезгә һидаят, тәүфик бир. Үзебезгә дә, балаларыбызга, оныкларыбызга да, туганнарыбызга да, авылдашларыбызга да. Шулай кем сугышларга китте, я Раббым Алла, аларга һидаят, тәүфик бир. Аларга, я Раббым Алла, исән-сау кайтырга, әйләнеп кайтырга насыйп ит, я Раббым Алла. Я Раббым Алла, шушы барган сугышларны туктат. Буламы ул Украинада, буламы Палестинада, я Раббым Алла. Шулай безнең гөнаһларыбызны кичер, әти-әниләрнең гөнаһларын кичер, бөтен мөэмин мөселман гөнаһларын кичер кыямәт көндә, я Раббым Алла. Рабби гфирли ва ли валидайя ва лил муъминина йаума якумул хисаб. Рабби җгальни муқима ссалати мин зуррияти раббана ва тaqabbal дуа. Раббы безне, безнең семьяларыбызны, безнең нәселләребезне намаз әһләренә итеп кыл, безнең дуаларыбызны кабул ит. Раббана атина фид дуня хасанах ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Раббы безгә бу дөнья нимәтләре бир, безгә теге нимәтләре бир, безнең тамазаплан сакла. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب мына шушы гыйлемне бирдем, шушы гыйлемне файдалы булса иде, бәрәкәтне китерсәң, я Раббым Алла, шушы гыйлем буенча гамәл кылырга насыйп ит, ярдәм ит, я Раббым Алла. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбиhi әҗмәин би рахматика я архамар рахимин. Аллаһу акбар.